ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸੁਭਾਗਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਬਿਕਾਨਾ। ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਲਾਗਾ, ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ। ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇਰਾ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਆਸ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਸਫਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ 157 ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ
इस पावन पवित्र शब्द के अंदर की उपदेश की सिक्ख्या बख्शिश कर रहे ने। विचारां दी प्रारंभता करन तो पहला दशमेश पिता सरबंसदानी धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज वल्लों बख्शिश कीती हुई फतेह नाल सांझ पाईए जी। इक्को वारी कहण ते फतेह प्रवान करो, आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन साहब श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज किरपा करते ने। गौड़ी पूर्वी दीपकी महला पहला। साध संगत गौड़ी राग है ते गौड़ी राग दियां 12 किस्मां हन। इन्हां 12 किस्मां दे विचों ये पूर्वी ते दीपकी ये भी गौड़ी राग दियां 2 किस्मां हन। महला पहला भाव अज दा ये जो पावन पवित्र शब्द है धन साहब श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी का उच्चारण किया होया है। वो धन साहब श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जिन्हां बारे भाई नंद लाल जी कहते ने, गुरु नानक आमद नारायण स्वरूप हमाना निरंजन निरंकार रूप हकश आफरीदा जे नूर करम अजो आलमे राफ्यूज आतम हकश बर गुजीदा जे हर बर गुजी निशा दस जे हर बर तरी बर तरी। भाव धन साहब श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज रहमतां अते बख्शिशां दे खजाने ने। जेड़ा गुरु नानक दे दर दे उत्ते आके झोली अड्डदा है धन साहब श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज ओदियां झोलियां भर दिंदे ने। शब्द दी विचार प्रारंभ करन तो पहला मैं इत्थे थोड़ी जी बेनती करांगा ते संगत जी तुसी बड़े ध्यान दे नाल बड़ी तवज्जो दे के ये बेनती जिहड़ी है ये सरवड़ करनी है। वेखो जी, जदों सत्कारयोग सिंह साहिब जी शब्द का पाठ कर रहे सन ते सानू सारियां नू इंज प्रतीत होया होवेगा सिंह साहब जी जिहड़ा शब्द पढ़ रहे ने ये शब्द जिहड़ा है ये ते सोहेला साहब दी पावन बाणी दे विचों है। साध संगत मैं बेनती करां, गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी दे विच बहुत शब्द ने जिहड़े सतगुरु पातशाह जी ने 2 वार 3 वार भी उच्चारण कीते ने। हुण जदों आपां पावन बाणी पढ़दे आं, बाणी दा अध्ययन करदे आं, बाणी दे दर्शन करदे आं ते साध संगत सो दर दे सरलेख दे हेठ सो दर सरलेख दे हेठ गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी ने 3 शब्द उच्चारण कीते ने। एक शब्द जपजी साहब दे विच है, एक शब्द रहरास रास दे विच है ते एक शब्द जिहड़ा है वो आसा राग दे विच है। इसे तरह सोहेला दे सरलेख हेठ भी धन साहब श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी ने 2 शब्द उच्चारण किए ने। भावें इत्थे सरलेख सोहेला नहीं, साध संगत एक शब्द वो सोहेला साहब दे आरंभ दे विच है ते एक शब्द इत्थे गौड़ी राग दे विच है। जब धन साहब श्री गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह महाराज ने भाई गुरदास जी दे कोलों गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की संपादना करवाई, एक शब्द धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज ने सोहेला साहब दे आरंभ दे विच दर्ज कीता ते एक शब्द धन साहब श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी का गौड़ी राग दे विच दर्ज कीता, जिस दा पाठ तुसी बड़े प्यार दे नाल सिंह साहब होना पासों सरवण कीता है। ते मैं बेनती करां साध संगत, इन्हां दोवां शब्दां दे विच थोड़ा जिहा अंतर है, पाठ दा भेद है। वो अंतर वो भेद सतगुरु पातशाह जी ने इस करके रखिया कि सिख जिहड़ा है वो सुचेत हो के बाणी पढ़े, सिख ध्यान नाल बाणी पढ़े।
ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵੇਗਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਇਹ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਾਲਾਹੇ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹੇ, ਏਕਸ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤ, ਮਨ ਤਨ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਅਮਰ ਅਜੋਨੀ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਲਾ, ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਘਟ ਘਟ ਦੇਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 2 ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਮਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚੋਲੇ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਪੜੋ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਗੁਰ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ, ਜਿਸ ਮਿਲਤੇ RAM ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤਿਹ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗ ਪਾਨੀ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈ ਘਰ
ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ। ਜੈ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੈ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗ ਘਰ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗ ਰੂਪੀ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਸੁਣੀਐ ਸੋਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਤਰਿਓ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੋਜ ਖੋਜ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਈਓ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਚਟਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂਗਾ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਚਟਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾ। ਹਰ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਈਓ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈ ਘਰ। ਜੈ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗ ਰੂਪੀ ਘਰ। ਆ ਸਤ ਸੰਗ ਘਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਸਤ ਸੰਗ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀਰਤ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਜਿਸ ਸਤ ਸੰਗ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਕਰਤੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਤੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਿਤ ਘਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਿਵਰੋ ਸਿਰਜਨਹਾਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਠ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿਵਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿਵਰੋ। ਇੱਥੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਤੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਜਿੰਦੇ, ਹੇ ਕੁੜੀਏ, ਤਿਤ ਘਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਤ ਸੰਗ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਰੂਪੀ ਗੀਤ ਗਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕਾਂਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਸੋਹਿਲਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਵਸੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੋਹਿਲਾ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੋਹਿਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਘੋੜੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘੋੜੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਓ, ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਸੰਗੀਤ, ਆਹ ਰਾਗ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਾਗ ਨੂੰ, ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਗ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਗਈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਿਹਾ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਭਰਿਆ ਚਿਹਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਹੈ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਗੀਤ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਗ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਗ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਤ ਕਿਸੇ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਚਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰਾਗ ਸੰਗੀਤ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਰਾਗ, ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਕਿੱਥੇ ਸੋਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਸੋਹਿਲੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਤ ਘਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ, ਹੇ ਜਿੰਦੇ ਹੇ ਕੁੜੀਏ, ਉਸ ਸਤ ਸੰਗ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ। ਸਿਵਰੋ ਸਿਰਜਨਹਾਰੋ, ਸਿਵਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਮਰਨ, ਭਾਵ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕਾਂਗਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ, ਜੋਤ ਰਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਹਰ ਜੋਤ ਰਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ ਜਿਉ ਉਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੂਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ, ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ, ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ, ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਪੜੋ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਨੀ ਤੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਘਰਿਆ, ਇਸ ਪਾਨੀ ਤੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਘਰਿਆ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੰਦ ਦੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਗੰਦ ਦੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਈਓ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰਚਨਾ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰ ਬਿਸਮ ਬਚਿੱਤਰਪਨ, ਏਕ ਮੈਂ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਚਨ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ श्रवण में सुरत राखी, नास का सुबास रस रसना उचार है, अंतरहीन अंतर निरंतरहीन स्रोतन में काहू की ना को जाने बिखम विचार है, अगम चरित्र चित्र जानिए चतेरो कैसो, नेत 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 नमो नमो नमस्कार है। भाई गुरदास साहब कहते मेरी उस अकाल पुरख परमात्मा दे अगे झुक के नमस्कार है जिस अकाल पुरख परमात्मा ने ये शरीर दिता। ते गुरु अर्जन देव महाराज कहते इस पानी ते जिंतू घरिया माटी काले देहरा करिया, जिस परमात्मा ने एक पानी दी बूंद तो ये शरीर बनाया, ये मिट्टी दा शरीर बनाया, माटी काले देहरा करिया, उकत जोत लै सुरत परीखिया, मात गर्भ में जिन तू राखिया, राखण हार समार जना सगले छोड़ विचार मना। महाराज कहते गुरु अर्जन साहब कहते भाई सारे विचार छड्ड दे, जिस रब ने तेनू पैदा किया, जिस परमात्मा ने तेनू पैदा किया, उस रब दी उस परमात्मा दी सिफत सलाह कर।
ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਦੀਏ ਤੁਧ ਬਾਪ ਮਹਿਤਾਰੀ, ਜਿਨ ਦੀਏ ਭਰਾਤ ਪੁੱਤ ਹਾਰੀ। ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ ਦੀਏ ਤੁਧ ਬਾਪ ਮਹਿਤਾਰੀ, ਜਿਨ ਦੀਏ ਭਰਾਤ ਪੁੱਤ ਹਾਰੀ। ਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧ ਬਣਤਾ ਅਰਮੀਤਾ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਲੇਹੋ ਚੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧ ਬਣਤਾ ਅਰਮੀਤਾ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਲੇਹੋ ਚੀਤਾ। ਜਿਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨੇ ਮਿੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧ ਪਵਨ ਅਮੋਲਾ। ਜਿਨੇ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਜਿਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਵਰਤਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਦੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧ ਪਵਨ ਅਮੋਲਾ, ਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧ ਨੀਰ ਨਿਰਮੋਲਾ, ਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧ ਪਾਵਕ ਬਲਨਾ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਚਿੱਤ ਰਖ ਚਰਣਾ। ਪੇਖਣ ਕੋ ਨੇਤਰ, ਜਿਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੇਖਣ ਕੋ ਨੇਤਰ, ਸੁਣਨ ਕੋ ਕਰਨਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਹਸਤ ਕਮਾਵਣ, ਬਾਸਣ ਰਸਨਾ, ਚਰਨ ਚਲਣ ਕੋ ਸਿਰ ਕੀਨੋ ਮੇਰਾ, ਮਨ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ। ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਨ ਭੋਜਨ ਦੀਏ, ਅੰਤਰ ਥਾਨ ਠਹਿਰਾਵਣ ਕੋ ਕੀਏ, ਬਸੁਦਾ ਦੀਓ ਬਰਤਨ ਬਲਨਾ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਚਿੱਤ ਰਖ ਚਰਣਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਭਾਈ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਤੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਵਰੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ, ਭਾਈ ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਜਿੰਦੇ, ਹੇ ਸਖੀਏ, ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਖਸਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ, ਉਹਦਾ ਵੈਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸੋ ਹੋਵੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਡਰ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬਚਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨਨੇ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਉ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਤੇ ਗਧਾ ਹੀਂਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਬਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਮੌਤ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਤ ਡਰੈ ਜੇ ਖਸਮ ਸੰਭਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਸਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਨੈ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਵੀ ਆਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਉਜਾੜ ਦਿਓ। ਪੁੱਛੋ ਖਾਨੂ ਕੋ ਨਾਦਰ ਆਏ, ਹਮਕੋ ਲੂਟਨ ਹਾਰ ਬਤਾਏ, ਜਿਨ ਲੂਟ ਖਾਇਓ ਹਮਰੋ ਰਾਹ, ਮੁਲਕ ਉਸੇ ਕੀ ਉਡਾ ਦੋ ਸਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਉਜਾੜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤਬ ਖਾਨੂ ਨੇ ਐਸ਼ ਬਖਾਨੀ, ਮੁਲਕ ਉਸੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ। ਤਬ ਖਾਨੂ ਨੇ ਐਸ਼ ਬਖਾਨੀ, ਮੁਲਕ ਉਸੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਖੜੇ ਸੋਵੇ ਅਰ ਚਲਤੇ ਖਾਏ, ਉਹ ਖੜੇ ਹੀ ਸੌਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖੜੇ ਸੋਵੇ ਅਰ ਚਲਤੇ ਖਾਏ, ਨੈ ਬੈਠੇ ਵੈ ਕਿਤੇ ਗਿਰਾਏ। ਲੂਣ ਘ੍ਰਿਤ ਕੋ ਸਵਾਦ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਲੂਣ ਤੇ ਘਿਓ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਮ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਂ ਵੈ ਸੁਖ ਮਾਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਂ ਵੈ ਸੁਖ ਮਾਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾੜ ਨਾ ਦਿਨ ਭਰ ਪੀਵੇ ਪਾਨੀ, ਸਿਆਲੇ ਅਗਣ ਨਾ ਰੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਇਹ ਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸੇ ਵੀ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਠੰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਏਕ ਹੋਏ ਤਾਂ 100 ਲੜੇ, ਮਰਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਬੂ ਨਾ ਡਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਹੀ 100 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਰਹੇ ਚਾਓ ਉਨ ਮਰਨ ਕੋ, ਦੀਨ ਮਜਬ ਕੇ ਭਾਏ, ਹਮ ਮਾਰਤ ਉਨ ਥੱਕ ਗਏ, ਉਹ ਘਟਤ ਨਾ ਕਦਹੂ ਦਾਏ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵਿਆਪਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਹੈ, ਤੋਪ 'ਚ ਹੀ ਗੋਲੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਆ ਗਈ, ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਹ ਤੋਪ ਦਾ ਪਹੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਟਾਇਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੋਪਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੇ ਚਲਾਉਣੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਤੋਪਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਤੋਪ ਦਾ ਪਹੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਟਾਇਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੋਲੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੋਲੇ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਦਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਪ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੋਢਾ ਦਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਥੜੇ ਚਿਥੜੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਲਾ ਚੱਲੇਗਾ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਿਥੜੇ ਚਿਥੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਚਿਥੜੇ ਚਿਥੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਜਲਾਨੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਨਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਏ,
ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਰੌਲਾ ਇਹ ਪਵੇਗਾ, ਮੋਢਾ ਤੂੰ ਦੇ, ਮੋਢਾ ਤੂੰ ਦੇ, ਮੋਢਾ ਤੂੰ ਦੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੋਪ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੋਢਾ ਤੂੰ ਦੇ, ਮੋਢਾ ਤੂੰ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਏ ਮੋਢਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੋਢਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਜਲਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਪ ਤੋਂ 13 ਗੋਲੇ ਚੱਲੇ ਤੇ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ, ਅਚਿੰਤ ਰਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਚਿੰਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਾਉ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਹੈ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਹੈ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਾਉ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲੇ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਨਾ ਹਾਂ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਨਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ, ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀੜੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਵਨ ਸੁਮਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ। ਸੰਬਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ। ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਸੀਸੜੀਆਂ ਤੇ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੇ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਇਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅਸੀਸ ਦੇ ਦਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਕੋ ਹੋਏ ਦਿਆਲਾ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਕਾਪੜ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖੀ ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਤ ਆਨੰਦਾ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਕਬੇ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ, ਭਵਰ ਤੁਮਾਰਾ ਇਹ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਹਰ ਚਰਨਾ ਹੋ ਕੌਲਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਉਨ ਸੰਗ ਲਪਟਾਇਓ, ਜਿਉ ਬੂੰਦੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੌਲਾ। ਜੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਇਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਇਤਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸੱਦਾ ਨਿਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਦਾ ਨਿਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਦਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਹ ਅਵੰਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਣਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਦੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਦਣਹਾਰਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਅਵੰਨ। ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਈ ਉਮਰ ਗਿਰਾ ਮਾਇਆ ਗਨੀਮਤ ਸੁਮਰ ਆਖਰ, ਮਾਂ ਸੁਬਾ ਨਾ ਦਦੇਮ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਦਰਦ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਿਹਦੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹੇ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੋ ਸਭ ਕੋ ਜਾਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਏ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ, ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਪੀ ਚਲਣਾ, ਦੂਰ ਗਵਨ ਸਿਰ ਉਪਰ ਮਰਨਾ। ਤੇ ਅੰਤਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਦਣਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਣਹਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਅਵੰਨ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹਿ ਬਾਰਿਕ ਨਹਿ ਜੋਬਨੈ, ਨਹਿ ਬਿਰਦੀ ਕਛ ਬੰਦ, ਉਹ ਬੇਰਾ ਨਹਿ ਬੂਝੀਐ, ਜੋ ਆਏ ਪਰੈ ਜਮ ਫੰਦ। ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਤੇ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ, ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।